हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। आज आम सप्तम क्लास सामाजिक विज्ञान सप्तम अध्याय गुप्त युग निरंतर सृजनशीलतार एक निदर्शन प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। चलंतु आज भिडियो को आम स्टार्ट करदबा। प्रश्न 1। मने कर तुमे गुप्त साम्राज्यर बास करुथिबो। केही जणे व्यक्तिंग ठारू एक पत्र पाइल। पत्रटी एपरि भाबे आरंभ होइछि। पाटलिपुत्रु अभिनंदन। एठारे जीवन उत्साहप्रद और आनंददायक। गतकाली मु देखिले। गुप्त साम्राज्यर जीवनशैली वर्णना करी एक संक्षिप्त अनुच्छेद 250 रु 300 शब्द सहित चिठीटी को संपूर्ण कर। तो चलंतु एहार उत्तर आमे करिबा। देखंतु पाटलिपुत्रु अभिनंदन। एठारे जीवन उत्साहप्रद और आनंददायक। गतकाली मु देखिली राज दरबार रे विद्वान मानकर एक विशाल सभा बसिथिला। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय शासन रे देशर शांति और समृद्धि विराज करुछि। बजार गुड़िकर व्यवसाय बहुत भल चली एवं विदेशी व्यवसायी माने मध्य एठाकू आसुछंती। चाषी माने भल फसल अमल करुछंती और लोक माने जीवन सुखमय अटे। एठारे मंदिर, शिक्षा केन्द्र और कलाकृतिर बहुत विकास घटी। कालिदासंग परी महान कवि माने सुंदर काव्य रचना करुछंती। आर्यभट्टंग भली विज्ञानी माने गणित और ज्योतिर्विज्ञान रे नूतन आविष्कार करुछंती। शिल्पी माने सुंदर मूर्ति और मंदिर निर्माण करुछंती। लोक माने धार्मिक पर्वपर्वाणी को आनंदर सह पालन करुछंती। आम सहर रे सड़क, उद्यान और बाजार बहुत सुंदर। लोक माने परस्पर सह मिलीमिशी रहुछंती। नारी माने मध्य धार्मिक और सामाजिक कार्य रे भाग नेउछंती। सटरे गुप्त साम्राज्य जीवंत अत्यंत सुखमय और गौरवमय। तुमे सुजोग पाइले निश्चय एठाकू आसीबो। तुमर प्रिय बंधु। एबे आमे 2 नंबर देखिबा। प्रश्न 2। केउ गुप्त शासक विक्रमादित्य भाबरे मध्य जनाशुना थिले? उत्तर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भाबरे परिचित थिले। एबे आमे 3 नंबर देखिबा। शांतिर समय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, साहित्य एवं विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार विकास को समर्थन करे। गुप्त साम्राज्यर आधार रे एही उक्तिटी को परीक्षा कर। गुप्त युग को भारतर सुवर्ण युग बोली कहा जाए। एही समय रे देश रे शांति और स्थिरता बजाय रहिथिला। एहा फल रे सामाजिक जीवन सुदृढ़ हैला। व्यवसाय और कृषि उन्नति हैला। साहित्य क्षेत्र रे कालिदासଙ୍କ परी महान कवि मानक आविर्भाव हैला। विज्ञान और गणित रे आर्यभट्ट शून्यर व्यवहार और ज्योतिर्विज्ञानी विशेष अवदान रखिथिले। कला, स्थापत्य और मूर्तिकलार मध्य बहुत विकास घटिथिला। तेणु एही उक्ति संपूर्ण सत्य। एबे आमे 4 नंबर देखिबा। गुप्त शासक दरबार को लक्ष्य करी एक दृश्यपूर्ण सृष्टि कर। गुप्त समय रे राजा, मंत्री, पंडित का भूमिका को देई एक क्षुद्र रचना लेख। गुप्त युग को जीवंत करिबा पई एक अभिनयर नाटक प्रस्तुत कर। तो देखा एठी राजा, आम राज्य रे शांति, न्याय और प्रजा कल्याण ही आमर प्रथम कर्तव्य। मंत्री, महाराज, राज्य रे कृषि, वाणिज्य और शिक्षार उन्नति हेउछि प्रजा माने सुखरे अछंती। पंडित, महाराज, ज्ञान, साहित्य और विज्ञान विकास द्वारा राज्य रे गौरव बढ़िबो। विद्वान मानकु सदा सम्मान देबा उचित। राजा, आमे विद्वान, कवि और विज्ञानी मानकु समर्थन करिबो। एहा आम साम्राज्य को समृद्ध करिबो। समस्ते जय गुप्त साम्राज्य, जय महाराज। एबे नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर। स्तंभ मिलन कर। स्तंभ क, स्तंभ ख।
ତ ଏଠି କାଞ୍ଜିପୁରମ ହବ 1000 ମନ୍ଦିରରେ ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ଉଦୟଗିରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା, ବିଶେଷତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଟିଳ ଖୋଦନ ସହିତ ପଥର ଖୋଦିତ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଜନ୍ତା ଜାତକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ପରିଚିତ। ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ପଲ୍ଲବମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପଲ୍ଲବମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କାଞ୍ଜିପୁରମ୍ ଥିଲା। ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମହାବଳୀପୁରମର ଶୈଳ ମନ୍ଦିର ଓ ରଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିଦର୍ଶନ। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିକଟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ କିମ୍ବା ଐତିହ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆୟୋଜନ କର। ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁମେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖ। ଦେଖ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରର ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ପଥର ଖୋଦନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳାକୃତି ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତୁମେ ଶିଖିଥିବା କୌଣସି ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଧାରଣାକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ରଥ ଆକୃତି ଓ ପଥର ଖୋଦନ ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିଭ୍ରମଣ ଇତିହାସକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ କାହିଁକି? 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ଶାସନ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ। 11 ନମ୍ବର। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କେଉଁ ସବୁ ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କର। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ କେଉଁ କମିଟିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ ଓ କାହିଁକି?
ମୋ ମତରେ ଓଡଲେଇ କମିଟିର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି କମିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।